ابھی کے لیے ضروری ہے کہ آپ با کردار ہوں. تو اگر کوئی آپ میں سے اس ملک کو ترقی دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اپنا کردار پیش کرے. کردار کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی بولے سچ بولے، جب بھی وہ اپنا کام کرے ایمانداری کے ساتھ کرے، مکمل مخلص ہو کے کام کرے. تو یہ کیا ہے؟ کردار ہے نا. یہ کیا ہے؟ کبھی بھی کسی کا حق نہ مارے، کبھی بھی نہ حق کسی سے ڈرے نہ. یہ جو ڈرتے ہیں نا، یہ بد کردار لوگ ڈرتے ہیں، جن کو جو کیا کہتے ہیں کانے ہوتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں. جب آپ محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ اپنے مقام پہ پہنچے ہوں گے، آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو کوئی ڈرا بھی نہیں سکتا، کوئی ڈرا دھمکا کے آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام نہیں کرو، یہ کام کرو. آپ کیوں ڈریں گے کسی سے؟ آپ تب کسی سے ڈریں گے جب آپ کو کیا ہوگا؟ لالچ ہوگا یا خوف ہوگا. اور خوف ہمیشہ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات کا. اور لالچ انسان کو کبھی بھی کسی بھی چیز کا اگر نہ ہو تو پھر اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سر جی میں نے کہا کوئی تو انسان ہوگا جسے سوچا ہوگا میں نے ملک کی کرنی ہے ترقی. جی ہم میں سے اب اس نے کہا جی کہ کوئی تو ہوگا نا جس نے سوچا ہوگا. کافی لوگ سوچتے ہیں، لیکن وہ سوچتے پتہ کس طرح ہیں کہ چلیں جی ملک کا کچھ ہم کریں گے بس. ٹھیک ہے، اور پھر کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ نہیں کرتے، لیکن وہ اپنا ہی کر آ کے آگے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے تو برباد ہو گیا نا ملک. کسی نے مخلص ہو کے نہیں سوچا. اگر کوئی مخلص ہو کے سوچے گا اس ملک کا، پھر وہ ہر کام کے اندر کس کو رکھے گا؟ پہلے اپنا ملک رکھے گا نا. تو اپنا ملک جب وہ ہر کام میں آگے رکھے گا تو ملک کے بعد پھر وہ اپنی امت کو آگے رکھے گا، پھر یہ ملک کامیاب ہو سکتا ہے. زین آپ کی کتنی ایج ہے؟ تقریباً عمر کتنی ہے آپ کی؟ 12 سال عمر ہے جی اس کی. دیکھیں کون ہے جی؟ میں بتاتا ہوں اب دیکھیں نا، اس کی عمر ہے جی 12 سال. یہ بات میں پوری کر لوں، اس کے بعد آپ کی بات سنتا ہوں. کتنی عمر ہے جی آپ کی؟ 12 سال. 12 سال کی عمر میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ سر جب میں پڑھ لکھ گیا، جب میں نے تعلیم حاصل کر لی، تو جو میرا ملک امریکہ سے کیا لیتا ہے؟ قرضہ لیتا ہے. اس کے بدلے ہمیں ذلیل بھی لوگ کرتے ہیں، ہمارے اوپر ہمارے باپ بھی بن جاتے ہیں، ہمارے اوپر روب بھی جماتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے سر جی میں نے ملک کا کچھ ایسا کام کر کے جانا ہے کہ کیا جی کہ 20 25 30 سال کے بعد جو ہمارا ملک اس مقام پہ ہو کہ ہم قرضہ دیں دوسرے ملکوں کو، وہ امریکہ ہو وہ جو بھی ہو، ہم اسے قرضہ دیں. اب دیکھیں بظاہر تو یہ بات بڑی مشکل لگتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے جی کہ اب دیکھیں مقصد تھا سوچنا آپ کا. آپ سے اللہ نے پوچھنا ہے کہ کبھی سوچا بھی، اور اس کے لیے کوئی جتنا کی قدم اٹھا سکے تم اٹھائے ہو، تم نے اپنی اوقات کے مطابق کام کیا ہے. اگر تم نے کیا ہے اور تم نے بہت بڑا سوچا تھا، اتنا زیادہ سوچا تھا، لیکن ہوا کتنا کی اتنا تم کامیاب ہو. فلسفہ سمجھا آپ نے؟ آپ نے بہت بڑا سوچا، آپ نے بہت زیادہ اپنی امت کے لیے سوچ لیا، لیکن ہوا کتنا؟ اتنا کہ آپ سے ساری عمر میں ہوا، آپ کامیاب ہیں. کیوں؟ کیونکہ جتنی آپ کی ہمت تھی، جتنی آپ کی طاقت تھی، جتنا آپ کا وس چلتا تھا، اتنا آپ نے چلا دیا. اللہ نے آپ سے اتنا ہی پوچھنا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہنا کہ بتاؤ تم نے پورا کام کیوں نہیں کیا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا. اللہ نے آپ سے ایسا کچھ بھی نہیں. اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ جو تم نے سوچا، اچھا سوچا، کیا اس کا 1% بھی کوشش کی تم نے، یا تم نے اپنی پوری کوشش جتنی کی وہ 1% ہوئی تو آپ کامیاب ہو گئے. تو کامیاب وہی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اب آپ پوچھیں کیا سوال آپ پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی میں نے بھی اس ملک کے بارے میں اب دیکھیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. میں آپ سے یہ مخاطب ہوں کہ آپ نے زندگی میں سب سے پہلے جس بارے میں سوچنا ہے، کس بارے میں سوچنا ہے؟ بعد میں اپنے گھر کے بارے میں سوچنا ہے، بعد میں اپنے آپ کے بارے میں سوچنا ہے، بعد میں اپنے بیوی بچوں ماں باپ کے بارے میں بعد میں سوچنا ہے. کیوں؟ جب میں کہتا ہوں یہ ملک خوشحال ہو، اس کا مطلب ہے اس ملک کے اندر میرا خاندان بھی ہے، وہ بھی کیا ہو؟ کہہ دیا نا میں نے. میرا گھر بھی ہے، وہ بھی کیا ہو؟ میرے ماں باپ بھی ہیں، کہہ دیا نا میں نے. اور جب میں یہی کہوں کہ میرا گھر خوشحال ہو تو میں نے کیا کہا؟ صرف اپنے گھر کو کہا. ٹھیک ہے نا؟ ویسے میں نے پورے پاکستان کو کہہ دیا، بلکہ ہمیں پوری امت کا کہنا چاہیے کہ پوری امت یا اللہ خوشحال ہو. تو ہم نے انڈائریکٹلی اپنے آپ کو اس کے اندر شامل کر لیا، تو پھر اللہ آپ کو اس وجہ سے زیادہ نوازتا ہے.
ٹھیک ہے نا جی. اس وجہ سے کیا کرتا ہے, زیادہ نوازتا ہے کہ آپ میرے ملک کا سوچ رہے ہو, میری امت کا سوچ رہے ہو, لوگوں کا سوچ رہے ہو, تو پھر اللہ آپ کو زیادہ کامیابی دے دیتا ہے. تو یہ جو ہم آپ کے ساتھ اکثر بحث کرتے ہیں, آپ کو بات بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, یہ کیا ہے؟ آپ سمجھ جائیں. یہ ملک کی خدمت ہے. آپ میں سے اگر کوئی, آپ 20 ہیں, 20 کے 20 کہیں گے ہم نے اس ملک کا کنٹرول سنبھالنا ہے, آپ آگے جائیں, بڑے عہدوں پہ چلے جائیں, پھر آپ وہ کام نہ کریں جو ان لوگوں نے کیا ہے, تو کیا ہوگی؟ ملک کی خدمت ہو نہیں گئی. تو یہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ملک کی خدمت ہو. سمجھ لگی ہے نا جی. تو میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں پوری پاکستان قوم کو اکٹھا کر کے خطاب نہیں کر سکتا. لاکھوں روپے چاہیے, مجمع چاہیے, پھر لوگوں شہرت چاہیے, تعارف چاہیے, اس کی ہمیں لوڑ ہی نہیں. ہمارے پاس جتنے بچے ہیں, آپ جتنے بیٹھے ہیں, ان کو بات سمجھا دو. ٹھیک ہے نا جی. جہاں پہ وس چلتا ہے وہاں پہ اپنے وس, اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق بات کر دو. اب نہیں پوری امت ہماری بات سن رہی تو اللہ سنانے والا ہے. لیکن آپ کا یہ اپنے ساتھ وعدہ آج سے ہونا چاہیے کہ آپ نے جب بھی سوچنا ہے, جب بھی کوئی کام کرنا ہے, جب بھی روڈ پہ جانا ہے, جب بھی گھر کی صفائی کرنی ہے, تب بھی آپ کے ملک آپ کے ذہن میں ہوں. آپ کبھی بھی اشارہ نہیں توڑیں گے, آپ کبھی بھی روڈ کے اوپر تھوکیں گے نہیں, آپ کبھی بھی ریپر شاپر ایویں سڑکوں کے اوپر پھینکیں گے نہیں, آپ گھر کا کوڑا ایویں نہیں پھینک دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ملک کس کا ہے؟ میرا ہے, ہمارا نہیں, میرا ملک ہے. جب ہم کہتے ہیں نا میرا ہے, ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا گھر ہے. پھر ہم بعد میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا ملک ہے. ہمارے میں ہم ذمہ داری بانٹ دیتے ہیں, ہمارا ہے, میرا نہیں ہے. ہم یہ دیکھیں نا, موبائل میرا ہے, تو اس کی زیادہ قدر ہوگی کہ باہر والی کالونی کے کالونی ہماری ہے. اب دیکھیں نا, اگر ہم اکٹھے ہو کے موبائل لے لیتے ہیں جی کہ ہمارا موبائل ہے, ٹھیک ہے جی, ہم 5 لوگ اکٹھے ہو کے موبائل لیتے ہیں جی ہمارا موبائل ہے, پھر کیا وہ اتنی ٹینشن پریشانی ہے جتنی پہلے ہوتی تھی؟ میں کسی اور طریقے سے استعمال کروں گا, آپ کسی اور طریقے سے استعمال کریں گے, اور پتہ جو ہے کہ اگر خراب ہو گیا تو کس کا الزام ہے؟ میرا الزام تو نہیں آنا. اور اگر کوئی نقصان ہو بھی گیا تو اکٹھا تقسیم ہو جانا ہے. اور جب کہیں کہ میرا موبائل ہے, پھر ہم نے اسے جیب میں ڈالتے ہوئے بھی, پھر ہم نے کوئی اور چارج بھی نہیں لگانا, ایسا ہی ہے. پھر ہم نے وائرس سے بھی بچانا ہے. کیوں؟ کہ میرا ہے. تو آج سے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہمارا ملک ہے, کیا کہنا ہے؟ جب آپ نے کہا کہ یہ میرا ملک ہے, پھر ذمہ داری ساری کی ساری آپ پہ آ گئی. اب آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں. اب آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا, اب آپ نے کبھی رشوت لے کے کام نہیں کرنا, اور آپ نے کبھی بھی برے, بد کردار اور آزمائے ہوئے لوگوں کو ووٹ بھی جو ان سے سفارش پہ بندہ لگتا ہے سبھی کسی بھی جگہ پہ جی, وہ کیا ہوتا ہے سفارش پہ کیوں لگے؟ اگر تو یہ سفارش جو ان سے سجی سفارش آپ کو بتا رہا تھا, اگر ہم سجی سفارشیں حرام, سفارش دیکھیں نا, ایک سفارش, ساری سفارشیں حرام نہیں ہوتی. اب دیکھیں, ایک آپ نے گیس کا میٹر لگوانا ہے اور آپ کا نام بھی آ گیا اور وہ بندہ نہیں لگا رہا. اب آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ اس کو سفارش کرو, یار ہمارا میٹر کا نام آ گیا, وہ میٹر لگا دو آ کے, تو یہ سفارش غلط تو نہیں ہے؟ اس پہ تو آپ کا حق تھا. صحیح ہو گیا نا. اب ایک جاب آ گئی کہیں جگہ پہ, کسی جگہ پہ جاب آ گئی, اور آپ کی تعلیم ہے 10 پڑھا, آپ 10 پڑھے ہوئے ہیں, اور اس کے لیے چاہیے 12 پڑھا ہوا بندہ. اب آپ سفارش کریں کہ جی اس جاب پہ مجھے رکھواؤ, یا آپ بھی 12 پڑھے ہیں اور ایک کا 500 نمبر ہے اور آپ کا 200 نمبر ہے, اور آپ کہیں کہ اسے نہیں مجھے آگے رکھو, تو یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے کسی کا حق مارا نا, تو اس کی تو اللہ نے پھر پکڑ کرنی ہے نا. آپ نے کیا پوچھا جی زین؟ میں کہتا ہوں کہ کوئی ملک ہے جو ہم سے قرض لیتا ہے. کوئی ملک ہے جو ہم انشاءاللہ قرض دیں گے انشاءاللہ. ہم اپنے تمام اسلامی ممالک کو اور ان ممالک کو جن کو قرض چاہیے ہوگا, ہم انشاءاللہ اس کو اس قابل کر دیں گے. ہم اس ملک کو اتنا اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کر دیں گے کہ آنے والے کچھ دہائیوں کے اندر لوگ ہماری مثالیں دیں گے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب میں سے آپ میں سے بیٹھا ہر بچہ کیا کہے گا کہ کل جا کے 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, اس ملک کو میں نے یہ نئی چیز دے کے اس طریقے سے, اس نظام سے کامیاب کروانا ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے کیا پیش کرنا ہے؟ کردار پیش کرنا ہے. شاباش علی, کیا پیش کرنا ہے؟ کردار. اور اس کے بعد کبھی بھی آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا, کبھی بھی چور چکے کو اپنے اوپر حکمران بنانا, جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے. تب پھر جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا اس ملک کے اندر ترقی آنی شروع ہو جائے گی. جب آپ میں سے ہر بندہ ذمہ داری قبول کرے گا کہ نہیں یہ ہمارا ملک ہے,
मेरा मुल्क है। क्या कहना है? हमारा नहीं, ये मेरा मुल्क है। तब इंशाल्लाह फिर मेरे के बाद हमारी उम्मत नहीं, ये मेरी उम्मत है। फिर हम अपनी पूरी उम्मत का भी सोचें। ये अब देखें ना, 60 इस्लामी ममालिक हैं, कितने? 60। और 60 के 60 पूरी दुनिया के अंदर जलील हो रहे हैं। किस वजह से? भला हमने अपनी बुनियाद को भुला दी है। जब बुनियादें मजबूत हो जाएं, फिर हमारे जितनी मर्जी बुलंद हो, नीयां चंगियां ना हों ते जो मर्जी हो जावे, वो इमारत कायम नहीं रहती। आप हमें नहीं बताते, हम बने हो तो ऊपर मकाम में वजीर आजम के ऊपर, इसलिए अगर वजीर आजम कौंडी है, नाहिल भी है, तो वो भी हमारी बात सुने। ओए उसकी बात सुनो। अगर वो बात ना सुने, हम उसकी हुक्मरानी को गिरा दें। हाँ। ऐसी ताकत हमें हो कि हम हर बंदे को झूठ से बचाएं, जी 60 इस्लामी मुल्कों को तब्दील कर दें। बिल्कुल इंसान कर सकता। अब उसने कहा है कि सर हमें इतनी ताकत रखनी चाहिए, इतने काबिल बनना चाहिए कि अगर मान लिया जाए कि हमारा वज़ीर आज़म नाअहल है, ठीक है जी, हमारे इलाके का चेयरमैन है, और हमें पता चल जाए कि वो बंदा काम गलत कर रहा है। क्या कर रहा है? काम गलत कर रहे कह रहा है कि हमें, हमारे पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम उसको भी पकड़ सकें, यानी कि वज़ीर आज़म से बड़ी भी ताकत हो, हम उसे भी पकड़ सकें कि नहीं भाई तुमने क्या किया है, गलत किया है। बात तो हुई ना, क्या कहते हैं, मज़ा तो आया कि जनाब बेशक तुम वज़ीर आज़म हो, लेकिन तुम जो कर रहे हो ये क्या है, गलत है। मैं थोड़ी सी बात कर दूं, उसके बाद आप मौसम अपनी बात करना। आप देखें, हम यहाँ पे एक छोटे से फैसलाबाद के इलाके में बैठ के ये बात कर रहे हैं, कोई और भी तो करता ही होगा ना, फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? कितने जुमे होते हैं ना, यही कहते हैं ना मुल्क को तरक्की दो, ऐसे ही है ना, सारा कुछ ही होता है ना। यानी कि अगर हम ये बात कर रहे हैं तो कितने लोग और हैं जो ये बात कर रहे होंगे, कितने टीचर हैं इसी तरह, जैसे मैं आपको आपका टीचर होकर समझा रहा हूँ। शाबाश, गुड। फ़र्क क्यों नहीं आ रहा कि हम सिर्फ बातें सुनते हैं और जब वो महफिल ख़त्म हुई, हाँ सही गल की थी, इधरों कड्डी, इधरों सुनी तो इधरों कख नहीं समझ आया सानू कि असीं की करना। घर जाके वही लड़ाइयाँ झगड़े, वही झूठ, ऐसे ही है ना, वही आज़ारी बात है, वही चुगलियाँ, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आज आपने भी बातें सुन के ज़ाया कर दी, वही पबजी, ठीक है ना, वही टिकटॉक। अब देखें ना, ये दुख की बात है, ये दुख की बात है। हम स्टेटस पे ऊपर लगा रहे हैं जी, मोबाइल के साथ वो क्या पकड़ के गाड़ियों के सामने, कभी बंदूकों के साथ कर रहे हैं ना सारा, कभी गाने। यार क्यों कर रहे हैं हम सारा कुछ? इसलिए कि हमारे पास करने के लिए, अवैस हमारे पास करने के लिए और कुछ है नहीं। इसलिए आज हमने बड़ी मुल्क की बातें कर ली, बड़ी अच्छी, वो ज़हन कितनी अच्छी, हमने भूल जानी। मुल्क के सामने खूबसूरत बन रहे हैं और सच्ची अपने आप को टैलेंट, ये कौन सा टैलेंट? ठीक है ना जी, हम आर्टिफिशियल लोगों की तारीफ बटोरना चाहते हैं, और फिर क्या होता है, नतीजा क्या होता है कि हम बातें बुतें करते हैं और बातें करके उठ के गाल ख़त्म, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं सच्ची। और जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो आज हमारी गुफ्तगू का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तब होगा कि जब आप में से कोई बच्चा आज दिल में और अपने रब के साथ इंशाल्लाह वादा ये करे कि जब भी हम इंशाल्लाह, बल्कि आज से ही हम लोगों को भी ये बात बताएंगे, हम घर में भी ये बात करेंगे कि अल्लाह के बंदो अपने अलावा भी कुछ सोचो, अपने घर के अलावा भी कुछ सोचो, सिर्फ मोटरसाइकिल की तरफ नहीं, अपने मोटरसाइकिल के अलावा भी कुछ सोचो, दुनिया में कुछ और चीज़ें भी हैं। नए मोबाइल का ना सोचो, नहीं मैं सही कह रहा हूँ, नए कपड़ों का ना सोचो, शादियों के बारे भी ना इतना सोचो, वो हो ही जानी है। ठीक हो गया ना? हाँ जी, हो जाएगी। तो लिहाजा जब भी आप सोचें, किसके लिए सोचें? सर जी एक सीरियस बात हो रही है, आप मजाक में ले रहे हैं बात। सर जी पहले आप ये एक बात खत्म कर लो। बेटा मैं बुलाता हूँ उनको, मैं बुलाता हूँ जी। हाँ जी, वैसे क्या कह रहे हैं आप? यार ये खत्म कर लो, मेरी बात हो रही है, ये कर लो खत्म। चलें, शाबाश उनके, ठीक है जी। फाहद, कोई सवाल तो आपने पूछा नहीं है आप? सर जी, ये जो हम इतना उनसे कर्ज लेते हैं बाहर वाले इलाकों से, सर जी हमारे से क्यों नहीं होता इतना पैसा इकट्ठा? सर जी मेरे ख्याल में ये सर जी उनसे हमारे बैठे हुए हैं ऊपर, सर जी वो पैसा सारा खाई जा रहे हैं मेरे ख्याल में। जी सर जी, ये बिल्कुल वो अच्छा सवाल। ऐसे ही होता है। अब हम इतना मुल्क से पैसा लेते हैं, बल्कि हमारे पास इतना पैसा
क्यों नहीं आता जी वो सेफ्टी कर बैठे हैं सारे। वो अब देखे ना, जो बंदा 10 साल पहले कुछ भी नहीं था उसके पास अरबों खरबों रुपया है, हमारे हुक्मरानों के पास कहाँ से आया? वहाँ से है लैंड क्रूजरें हैं यार उनके पास, जो यहाँ से समनाबाद जाएं या GTS जाएं तो 5,000 का पेट्रोल लग जाता है। कहाँ से आए इन लोगों के पास? जादूगर हैं कोई? इनके पास तो पैसे थे ही नहीं। ये तो फ़कीर थे, ये तो मस्कीन और गरीब लोग थे। हुकूमत में आए और 30 साल के बाद अरबों खरबों मुल्क के बाहर बैंकों के अंदर पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। किधर से आया? वो हमारा था, वो हमारा पैसा था, और हम ऊपर से जाहिल हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारा पैसा है। और हम उन्हें क्या कहते हैं? ये हमारे हुक्मरान हैं जी, और हम इनके लिए जान भी दे देंगे। ये हमारी कौम का आलमी है। क्यों? क्योंकि हमें अकल नहीं है। अब भी जान देते हैं, वो गलत करते हैं। अब भी जान देते हैं ना, पता भी है कि आजमाए, मैं क्या कह रहा हूँ, आजमाए हुए को दोबारा आजमाना, खुदा मार के फारग करो उनको। देखा नहीं कल आपने ये उन्होंने करवाई सारा कुछ देखा कल जी आपने? जी देखा मैंने। देखा कितने बंदे से ठीक है, अब ये सारी रस्में, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहस इधर देखें, ये सारे मामले हल कैसे होंगे? जब आप सारे के सारे क्या करेंगे? अपना अपना हक अदा करेंगे। जब आप अपना हक अदा करेंगे फिर किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो बुरे काम कर सके। क्यों? क्योंकि पता है कि आगे लगाम डालने वाला, पकड़ने वाला बैठा है। जी इमरान खान मेरे ख्याल में सही है, लेकिन वो जो उनके आगे बैठे हुए हैं ना सर जी, वो काम उल्टा पुल्टा कर, ऐसा ही होता है ना। लेकिन सर जी वो तो आप भी पीटीआई के साथ है जी। कौन? फिर वो कैसे? आप देखें ना, काली बेड़े, क्या काली बेड़े जिन्हें हम कहते हैं मुनाफिक, हाँ जी, ये तो अल्लाह के नबी के दौर में भी थे। अभी हमें फ़िलहाल कुछ नहीं सोचना, हमें बस ये सोचना है कि इस मुल्क के मसाइल क्या हैं, इनको इस मुकाम पे लेके आने वाले लोग कौन हैं, और इसका हल क्या है। इसका वाहिद हल सिर्फ़ और सिर्फ सबसे पहले आपके लिए तालीम है। यार आप लोग पढ़ते नहीं हैं, आप लोग कल अच्छी जॉब पे नहीं होंगे, अच्छे ओहदों पे नहीं होंगे, अच्छे अफसर नहीं होंगे, आपकी कोई बात मानेगा सही? आप मेरी बात क्यों सुन रहे हैं? मैं चेयर पे बैठा हूँ, आप नीचे क्यों बैठे हैं? मैं जी आपका उस्ताद हूँ। उस्ताद का मतलब क्या है? कि मैं आपसे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा हूँ, ऐसे ही ना, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा हुआ हूँ। तो मेरी इज़्ज़त किस वजह से हुई? तालीम की वजह से है। ये मौज़म बैठा है, मौज़म आज तक आपने कभी, आप ये राना रफ़ाकत का पता है? आप इसकी टांगें दबाएंगे? यार इतना तो अमीर बंदा है। नहीं, आप उसकी टांग नहीं दबा सकते। क्यों? अच्छा चलें छोड़ें, राना सनाउल्लाह साहब तो इतने बड़े मन्ने तन्ने सियासत, उसकी टांगें दबाएंगे आप? यार इतना उसके पास 3-4 तो गाड़ियाँ हैं, पता नहीं जो एवी खड़ी, तो नहीं क्यों नहीं दबाएंगे? चलें यार, अब ऐसा आप बताएं, आप इस इलाके के चेयरमैन की टांगें दबाएंगे? क्यों? वो कहता है वो हमें खिलाता है, हम उसकी टांगें। चले फिजान आप बताएं, आप अपने गांव के लंबरदार की टांगें दबाएंगे? इसकी लड़ाई है उसके साथ। किसी और गांव के लंबरदार की आप टांगें दबाएंगे? चले जान भी ले, दबाएंगे आप? नहीं ना। अच्छा चले छोड़ें, ये हमारे नेशनल बैंक, जो हमारा बैंक है पाकिस्तान का, ये पढ़ा लिखा बंदा बहुत ज़्यादा है, क्या आप उस पढ़े लिखे की टांगें दबाएंगे? क्यों? बंद क्यों जी? तो आपने मेरी टांगें क्यों दबाई थी उससे? अरे आपने उनको सिखाया है। आपने मेरी टांगें क्यों दबाई थी? ना तो मेरे पास राना सनाउल्लाह इतना पैसा है, ना ही उतनी गाड़ी है, मेरे तो मोटरसाइकिल भी ख़राब सा है। मेरी बात तो सुन लेना, ना मैं बैंक बैलेंस रखता हूँ, ना मैं बैंक का मैनेजर हूँ, ना मैं अभी इतना पढ़ा हूँ, उसके बावजूद आपने, आपकी माशाल्लाह इसकी भी दाढ़ी, आपने मेरी टांगें क्यों दबाई थी? सर जी हमारे दिल में ना आपकी जगह है। सर जी अगर ये मोहब्बत है सर जी। मोहब्बत क्यों है? सर जी आप सर जी कुछ सीखने आते हैं हम आपसे सर जी। सिखाता हूँ मैं आपको कब सिखाता हूँ? जब मेरे पल्ले कुछ होगा। और मेरे पल्ले क्या है? तालीम है। तो डायरेक्ट आपने मेरी टांगें नहीं दबाई, आपने मेरी तालीम की टांगें दबाई हैं। बात सुनी आपने, सर औरंगज़ेब या सर अली की टांगों को नहीं दबाया, आपने जो इनके पास इल्म है, जो तालीम है, जो मैं आपको देता हूँ, आपने उसकी टांगें दबाई हैं। आप उसके पैरों में बैठना पसंद करते हैं, मेरे पैरों में नहीं। समझ लगी मेरी बात की? आपके बड़े भाई भी मेरे जितने ही हैं ना, आप नहीं उसके पैरों में बैठना पसंद करते, आपको हिक्कत महसूस होती है।
मैंने अभी कहा कि मैं नीचे बैठ जाता हूँ, आप लोगों ने रोला डाल दिया सर जी आपने नीचे नहीं बैठना। क्यों? आप गवारा नहीं करते कि सर हमारे उस्ताद नीचे बैठें। क्यों? क्योंकि आपके दिल में इज़्ज़त है। आपके दिल में इज़्ज़त मेरी नहीं है, मेरी तालीम की वजह से है। और आपको पता है कि आप हर उस्ताद की इतनी इज़्ज़त भी नहीं करते। ये मिसाल देने का मतलब क्या है कि आपके पाँव और कदम भी तब दबाए जाएंगे, तब लोग आपके कदमों में बैठना पसंद करेंगे जब आपके पल्ले भी कुछ होगा, जब आपके पास भी तालीम होगी, जब आपके पास भी इल्म होगा, और जब आप भी लोगों को कुछ सिखाएंगे। ये थोड़ा सा फ़लसफ़ा है। अब इधर एकेडमी में लगा लें, इसको एक शहर में लगा लें, इसको एक मुल्क में लगा लें, अब इसको पूरी उम्मत पे लगा दें। जो इल्म वाला है वही सरदार है, जो इल्म वाला है उसी की कुर्सी है, जो इल्म वाला है वही सरबुलंद है, और जो इल्म वाला है उसी की कदमों में सारे बैठे हैं और वही सिखा रहा होता है। और अगर हम अभी तलीम से भाग रहे हैं, हम अभी इल्म से भाग रहे हैं, फिर क्या करना है? फिर हमें नहीं किसी ने दबाना, फिर हमने गुलामी इख्तियार करके उन लोगों को दबाना है जो हमसे ऊपर चले गए। समझ लगी? फिर मुल्क भी उनके हाथों में, हुक्मरानी की भी उनके हाथों में, और गुलामी हमारे हाथों में। समझ लगी है? ये आपका काम है आज से किरदार पेश करने का, और जब आपने किरदार पेश कर दिए तब इंशाअल्लाह आप जैसा काबिल इंसान होना कोई नहीं। समझ लगी है? आपने थोड़ी मेहनत करनी है, अल्लाह ने ज़्यादा बरकत डाल देनी है। तब जब आपने अल्लाह का, उसके नबी का, उसके दीन का और उसके लोगों का सोचना है, तब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कहेगा कि नहीं यार ये बंदा बाकियों से कुछ अलग है, और बाकियों से अलग होना ही आपकी कामयाबी है। इसे क्या कहते हैं? यूनिकनेस। क्या कहते हैं जी? यूनिकनेस। अगर आप बाकियों से अलग नहीं हैं, आप भी वैसे ही रेवड़ के अंदर बाकी बकरियों की तरह है, तो आप भी कख नहीं। आपके अंदर जो इनफरादियत होगी, जो अलग चीज़ होगी, वही ज़िंदगी के अंदर आपको कामयाब करेगी। आप सब क्या ख्याल है? गलत तो नहीं कह रहा मैं? ठीक हो गया? तो अगर आपके अंदर नहीं है, फिर बेटा जी चुप करके इधर बैठे रहें, इस कुर्सी का ख्वाब ना देखें, फिर अपनी बात मनवाने का ख्वाब ना देखें, फिर लोगों को जैसे इसने कहा कि हम पूरे 60 मालों को ठीक कर सकते हैं, फिर ये ख्वाब ना देखें। कब? जब आपके पास तालीम, शऊर और किरदार, और जब आपके पास ये सारा आ गया, इल्म आ गया, तो अल्लाह ताला सरदारी किसको देता है? इल्म वाले को देता है। तो ये मैंने आपको छोटी सी अपनी मिसाल से समझाया कि बेटा यहाँ पे अगर ये हो सकता है तो फिर ये मुल्क के लेवल पे भी हो सकता है। तो जिस दिन आपने फ़ैसला कर लिया अपने साथ कि नहीं यार अब नहीं ग़ुलामी करनी, अब हमने इंशाल्लाह आगे आना है, अब हमने इस मुल्क को ख़ुद संभालना है, हमने किरदार पेश करना है, हमने मेहनत के साथ आगे आना है, हमने सिफारिश को ख़त्म करना है, हमने रिश्वत वालों का मुंह तोड़ना है, और हमने आजमाए हुओं को दोबारा आजमाना नहीं है। ना खुद उनको आजमाने देना है और ना ही अपने घर वालों को ऐसा करने देना है। हमारे इल्म काम आए, हम अपने घर वालों को बताएं ये आप क्या कर रहे हैं। वो कहें जी कि हम 10-20 साल से उनको देते आ रहे हैं वोट। उन्होंने कहा नहीं अब नहीं पापा ऐसा, अब नहीं ऐसा नहीं। आप अपने घर में एक नई तहरीक शुरू करें, इंशाल्लाह तब क्या होगा, फिर जो इल्म वाली बात आप कर रहे होंगे आस्ता 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 हर जगह पे वो फैल जाएगी। इसको 5 साल लग जाए, इसको 10 साल लग जाए, इसको 10 साल लग जाए, इसको 20 साल लग जाए, ये 100 साल लग जाए, लेकिन अल्लाह ने आपसे ये नहीं पूछना कि तुम कामयाब हुए या तुम कामयाब नहीं हुए। अल्लाह ने क्या पूछना है कि तुमने कोशिश, तुमने अपना जितनी हिम्मत थी उतनी दिखाई, अपनी ताकत के मुताबिक काम किया, अगर तो किया है तो तुम सुरखरू हो। समझ लगी है जी? वैसे क्या कह रहे हैं जी? हमें कैसे लगे पता कि वो ये बंदा ठीक है, इन्हें हम वोट दें? इल्म। आप देखें ना, उसने ये पूछा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये बंदा ठीक है कि नहीं। सबसे पहले उस बंदे जब वो इलेक्शन में आ जाए ना, तो देख लो इसके पास पहले क्या था और अब क्या है। वो हमें कैसे लगेगा पता ना? ये इल्म, अखबार, तालीम, न्यूज़पेपर, हर जगह पे पता होता है कि इसके पास पहले कितने पैसे थे और इसके पास अब। देखें मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ये सहाबा के बाद के एक खलीफा थे। 2 साल ये खलीफा रहे हैं। जब ये खलीफा नहीं थे ना, ये बहुत अमीर थे। ये जो एक दफ़ा कपड़ा या खुशबू मैंने सुना है कि लगाते थे, वो दोबारा सारी उम्र नहीं लगाते थे, फिर नई चीज़ लगाते थे। हसीन तरीन, खूबसूरत तरीन, महंगे से महंगा कपड़ा पहनते थे। खाना बादशाही, शहनशाही, हुक्मरानी उन्होंने। जनाब अभी हुक्मरान नहीं थे। जो पहला हाकम था वो जब वफ़ात पा गया तो खलीफा कौन बन गए? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़।
कहते हैं कि कुछ देर बाद उनका दोस्त उनको मिलने आया, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के घर का दरवाज़ा नॉक किया तो बाहर आया, तो जो बंदा अंदर से निकला वो पतला सा, रंग काला, डल हो गया रंग, कपड़े फटे हुए, ख़राब से कपड़े, जो शान शान नहीं थे किसके, उस उम्र के, जो अभी हुक्मरानी से पहले का उम्र था, ठीक है। तो क्या किया जी, कपड़े भी फटे हुए। ये आपने अक्सर देखा गर्मी की वजह से रोज़ों के ऊपर हमारे ये जो होंठ होते हैं इनके ऊपर से अक्सर मांस सा फट जाता है, ये हाल, कपड़े भी, सर भी खस्ता हालत। उसने कहा उमर किधर है? मैं तो बड़ा ठीक ठाक माशाल्लाह सोना सुनखा छोड़ गया था, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ किधर है? उसने कहा मैं ही उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। उनका दोस्त हैरान हो गया कि तुम्हें क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हुक्मरानी का बोझ आ गया है। किसका बोझ आ गया? हुक्मरानी का। यानी कि पहले जो हमारे सहाब थे वो कैसे हो गए कि पहले ठीक ठाक ताज़ा अच्छे खासे सोने सुनखे कपड़े, और जब हुकूमत में आए हैं तो खुशियाँ भी गई, ठीक है, मुंह से रौनक भी गई, जो खाते पीते थे वो भी गया, वज़न भी गया, तबीयत भी गई, सेहत भी गई। क्यों? टेंशन कि यार इतना लोगों की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, अब मैंने ये ज़िम्मेदारी निभानी है, ये ईमानत है। अल्लाह ने कल पूछ लिया कि तुम हुक्मरान थे और लोग गरीब थे, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तुम हुक्मरान थे और किसी माँ बेटी की इज़्ज़त लुट गई, मैं क्या जवाब दूंगा? तुम हुक्मरान थे, बच्चे यतीम होते थे, तुमने क्या किया? बच्चों की तलीम का क्या किया? इतना उनके ऊपर प्रेशर कि वो अपनी हालत से बदहाली की तरफ चले गए। मिसाल मिल गई। अब देखें अपने हाकिमों को, ये पहले गरीब होते हैं, पहले मस्कीन होते हैं, इनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता, जब आते हैं हुकूमत में तो क्या होता है इनका हाल? तो लानत क्यों नहीं भेज देते हम ऐसे हुक्मरानों के ऊपर? हमें तो चाहिए वैसे, अगर वैसा नहीं आए तो सबसे बाइकाट है, और अगर ऐसा कोई नहीं आएगा तो हम खुद आएंगे। ये नहीं कि हम किसी का इंतज़ार करें कोई उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसा हुक्मरान आए, अगर कोई नहीं आएगा तो हम खुद बन के आगे आएंगे। हम खुद अपना क्या पेश करेंगे? किरदार पेश करेंगे कि ये होता है लीडर। नहीं आता कोई ना आए। कब ये मुझे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का कब पता चला? जब मैंने पढ़ा कुछ, सुना कुछ। तो जब आपको सुना होगा आप मिनट में बंदे की पहचान कर जाएंगे कि ये किस काबिल है। ठीक हो गया ना? क्यों? क्योंकि अब एक बंदा अपने घर को चला रहा है तो वो 12-14 घंटे काम कर रहा है, और जिसे पूरा मुल्क चलाना है वो सारा दिन सारी रात काम करेगा ना। इसका मतलब है उसका हाल बदहाल हो जाएगा। वो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर कर रहा है, कभी ये काम कर रहा है, कभी वो काम कर रहा है, कभी इसकी बातें सुन रहा है, कभी उसकी। हमारे हुक्मरान पहले से ज़्यादा तरोताज़ा हो जाते हैं, पहले से ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। इनके कपड़े नहीं मान, इनकी घड़ियाँ नहीं मान, इनके खाने नहीं मान। यार स्पेशल जहाज़ आ रहे हैं इनके खाने के लिए, स्पेशल जहाज़ों के लिए इनमें खाना आ रहा है, सिर्फ खाना। हमारे जैसे लोग तो सारी उम्र बर्बाद कर देते हैं ना सफ़र करने में, उम्रे के पैसे बड़ी देर में इकट्ठे होते हैं। हमारे हुक्मरान जहाज़ों के अंदर सब्जियां, खाने, नाश्ते मंगवाते हैं, और ऊपर से हम जाहल हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं? ये हमारे क्या हैं? और अगर इन लोगों को आपने नीचे लेके आना है तो किसको ऊपर लेके आना पड़ेगा? खुद को। किसके साथ? किरदार के साथ। फिर वहाँ जाके आपने कौन सा किरदार पेश करना है? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वाला। हाँ जी सर जी, इनको नहीं पता कि ऊपर जाकर जवाब देना है। बेटा पता है, सबको पता है, लेकिन लालच और शैतान के मोहरे हैं। शैतान ने अल्लाह को क्या कहा था कि मेरा तुम्हारे साथ क्या है? मुकाबला है। तो ये लालच इनको इतना पागल कर देता है ना, इन्हें पता नहीं होता हमने कब्र में भी जाना है। पैसे का लालच, ओहदे का लालच, ताकत का लालच, ये लोग इतना लालच करते हैं कि फिर इन्हें भूल जाता है क्या साचा और क्या हक है। फिर ये पैसा जमा करने में ही लगे होते हैं। क्या गए हैं? ये जो साहब इतना पैसा सर जी है हमने करता सर जी, ये लेते हैं वगैरह सर जी। हाँ। सर जी अब दोबारा उस दर्जे पे कैसे लेके जाएंगे हम? अब उसके लिए आप जैसे नौजवान, आप जैसे बच्चे जो आगे आएंगे ये लेके आ सकते हैं। लेकिन ये करेंसी कैसे पूरी करेंगे? कैसे पूरी करेंगे? जब इस मुल्क को लूटना बंद कर दिया गया, जब इस मुल्क को लूटना बंद कर दिया गया और यहाँ पे बेरोज़गारी कम हो गई। हमारी कौन सी चीज़ है जो बिकती है और हमें पैसे आते हैं? हमारा कपड़ा, हमारा काटन, हमारा चावल, हमारा नमक, जी बिल्कुल सर जी, हमारी चीनी बिकती है, हमारी हर चीज़ बिकती है। हम क्या करते हैं कि हम अच्छा माल बाहर भेज देते हैं और जो खस्ता और बुरा होता है वो इधर रख लेते हैं अपने लोगों को खिलाने के लिए। अब आप जैसे लोग, यही तो आपका काम है। कैसे सर ये मुल्क को ठीक करना है? कैसे? यही तो आपने सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ।
اب مجھے پتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھا کے اس ملک کو ٹھیک کر سکتا ہوں، تو میں نے اپنا تو کام کر دیا. اب آپ پڑھ کے چلے جائیں گے، اب نہیں یہاں پہ ایک نیا گروپ آ جائے گا، میں اس کو بھی یہی کہوں گا. اب آگے جو کر گیا وہ زندگی کے اندر کامیاب ہو گیا. وہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن اس بندے کا نام ختم نہیں ہوگا. تاریخ یاد رکھے گی اس انسان کو جس نے اپنے آپ کو کس کے ساتھ جوڑ دیا، ان لوگوں کی بھلائیوں کے ساتھ جوڑ دیا، اس ملک کے ساتھ جوڑ دیا. پھر لوگ اس کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں، اس کو کبھی بھی بھولا نہیں جاتا. اور آپ دیکھ لیں، آپ کو اپنے نانا پر دادا اور اس سے پیچھے کا نام ہی نہیں یاد، نہیں نا یاد. تو بتاؤ اقبال کس کا دادا ہے؟ اقبال کس کا نانا ہے؟ ہمارا کیا لگتا ہے اقبال؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہمارے کیا لگتے ہیں جی؟ کیوں نام یاد ہے ان کا؟ پاکستان کا وہ کام کر کے گئے ہیں، وہ اللہ کے دین کا کام کر کے گئے ہیں. آپ کو اپنے بڑوں کا نام نہیں یاد جن کی ہم اولاد ہیں، لیکن ہمیں ان لوگوں کا نام یاد ہے جو اس ملک کے لیے کچھ کر کے گئے ہیں. تو آپ کے بچے بھی آپ کا نام بھول جائیں گے، لیکن یہ قوم نام نہیں بھولے گی اس انسان کا جو اپنے آپ کو اس قوم کے لیے صرف کر کے گیا ہوگا. دو ہی لوگوں کا نام نہیں بھولا جاتا، ایک غداروں کا اور ایک رہنماؤں کا. اور رہنما ہم بننا نہیں چاہتے تو ہم کس کیٹیگری میں چلے جائیں گے پھر؟ اب ہمیں رہنما بننا ہے، بہت لیڈرز مالیے. اب آپ میں سے ہر بندے کو کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنے تئیں کیسے اس ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے. گھروں کے اندر جا کے بات کرو، بہنوں بھائیوں کے ساتھ جا کے بات کرو، پڑھو، سنو، دیکھو، سمجھو، مشاہدہ کرو کون کیا کر رہا ہے، کون کس طرح اس ملک کو لوٹ رہا ہے. آپ کو ہر چیز کھلی سامنے آ جائے گی. پھر اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ میری زندگی کو بے معنی نہ کر، ضائع نہ کر، مجھے جینے کا مقصد دے دے، ویژن دے دے. پھر آپ مر جائیں گے لیکن آپ کا نام مرے گا نہیں. جی سر جی، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگ پاکستان کے بعد کوئی پاکستان میں تبدیلی آئی ہے؟ کیا میں پاکستان کے بعد پاکستان میں تبدیلی مثلاً جب چینی کے کارخانے تو 2 تھے، تو پھر اب 2011 کے بعد 69 ہو گئے. ماشاء اللہ. اب اس کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال اس کی عمر ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان میں چینی کے کارخانے کتنے تھے؟ 2. اب 70 کے کتنے؟ جتنے بھی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ پاکستان کے اندر بہتری ہے. یعنی کہ ہمارے دماغوں کے اندر یہ باتیں ہیں. ہم بچے ہیں لیکن ہمارے دماغوں کے اندر یہ باتیں ہیں، لیکن ہمیں بتانے والا، ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں. بھی ہو تو خود آ جاؤ یار. ٹھیک ہو گیا نا. جب پاکستان بنا پاکستان کی آبادی کتنی تھی؟ تھوڑی سی آبادی تھی پاکستان کی. اب تو 22 کروڑ آبادی ہو گئی ہے، 26 کروڑ آبادی ہو گئی ہے. اور تب کوئی کھانے والا اور لوٹنے والا بھی نہیں تھا. سارے لوگ با کردار اور سچے تھے. اب تو لوٹنے والے ہی بڑے آ گئے. یہ بہتری آئی، لیکن جتنی بہتری آنی چاہیے تھی اتنی بہتری آنی چاہیے تھی. کہ نمک کتنا، ہمیں کتنے روپے کلو ملتا ہے نمک؟ یار پھر چینی بھی اس ریٹ پہ ہو نا. وعلیکم السلام. ہاں جی اوپر چلے جائیں. تو پھر اگر باقی چیزیں بھی تو اس معاملے سے ہمیں ملے نا. ٹھیک ہو گیا نا. اب اتنے ریٹ ہائی بنا بھی ہم خود رہے. نہیں کرنسی انشاءاللہ ہائی ہو جائے گی تب جب اس ملک سے کرپشن ختم ہو گئی. اور کرپشن تب ختم ہوگی جب کرپشن کرنے والوں کو گریبان سے پکڑنے والے لوگ پیدا ہو گئے، اور وہ آپ لوگ ہیں. اگر آپ نہیں ہوں گے تو اب آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ عمران خان نے جو پکڑے تھے یہ ہم نے شخصیات کو ڈسکس نہیں کرتے. جو نکمے لوگ ہوتے ہیں نا وہ شخصیات کو کرتے ہیں کہ عمران خان یہ ہے، نواز شریف یہ ہے، زرداری یہ ہے. جو قابل لوگ ہوتے ہیں وہ نظریات ڈسکس کرتے ہیں. کیا نظریہ کیا ہے آپ کا، آئیڈیالوجی کیا ہے. شخصیات نہیں، ذاتیں بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. آج سے آپ ایک کام تو کریں نا یار، آپ اپنی ذات چھپا لیں. سارے اپنی ذات بھی چھپا لیں اور اپنا مسلک بھی چھپا لیں. ہم صرف اور صرف کیا ہیں؟ سب سے پہلے مسلمان ہیں اور اس کے بعد پاکستانی ہیں. بس اتنا تو کر سکتے ہیں نا آپ یہ بات چھپا لیں کہ آپ کیا ہیں. آپ میں سے کوئی آج سے راجپوت نہیں، ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہتے ہیں. آپ میں سے آج سے کوئی انشاءاللہ، آپ میں سے کوئی ڈوگر، کوئی شاہ، کوئی رائی بھی، کوئی رانا بھی، کوئی شیخ بھی، کوئی بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ سب سے پہلے مسلمان اور اس کے بعد پاکستانی. پاکستانی. پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ معاملے جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے.
بعد میں وہ دھیان جی کوئی اور سوال کسی کا؟ تو بہتری آئی لیکن جتنی بہتری آنی چاہیے تھی اتنی بہتری نہیں آئی. تو اس لیول کی بہتری کون لے کے آ سکتا ہے؟ ہم لوگ. تو اپنے پڑھنے کے لیے خواب دیکھیں, اس امت کے عروج کا خواب دیکھیں اور اس قوم کے عروج کا خواب دیکھیں. جس دن آپ نے یہ خواب دیکھنا شروع کر دیا, آپ انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آپ آنے والی دنیا کے اندر بھی کامیاب. کیا خیال ہے جواد؟ سمجھ لگی کہ نہیں؟ اور اتنے لوگ باتیں کرتے ہیں, فرق کیوں نہیں پڑتا؟ ادھر سے جانا ہے اور ہر چیز کو سارے لوگ کچھ ایک ڈائری بنائیں اپنی, اس پہ لکھا کریں نہیں جو بات آپ سیکھیں نا, وہ آپ نے فائل بنائی تھی, روز پڑھیں. ہیں وہ آپ نے فائل بنائی تھی. میں فائل لکھتا ہوں, میں ڈائری بھی لکھتا ہوں, آپ بھی لکھیں. ہاں روز جو بات سیکھیں وہ لکھیں, ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو یاد رہے گا ہم نے کیا کرنا ہے. سر جی وہ جو انڈیا میں سر جی وہ بتوں کو کیوں مانتے ہیں, کیا اس کا پورا سین کیا تھا؟ اب وہ بتوں کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں نا, اچھا وہ بت کو خدا نہیں مانتے. جی اور انہیں یہ نہیں پتا کہ سر جی مسلمانوں کا ایسے اللہ سے مانگتے ہیں ان کا پورا رہتا ہے, ہم مانگتے ہیں پورا رہتا ہے. اللہ ان کا ہم سے زیادہ پورا ہوتا ہے جی ان کو پتہ ہے کہ سب چیزیں الگ الگ بھائی جان. ان کا اب دیکھیں نا, دنیا کے اندر سب سے کامیاب ملک ابھی ہم نے کہا کون سا ہے؟ نہیں یہ امریکہ. وہ تو اللہ کو مانتے نہیں, انہیں سب سے زیادہ دیا جا رہا ہے پیسہ, ان کے پاس سب سے زیادہ ٹیکنالوجی, ان کے پاس سب سے زیادہ. وہ محنت کرتے ہیں, شاباش, وہ محنت کرتے ہیں اور اللہ ہمیشہ. بیٹا بھی رکو ذرا, میں بلاتا ہوں. تو وہ انہیں اس لیے اللہ نے مقام دیا محنت کی وجہ سے. تو اللہ محنت دیکھتا ہے, اللہ بعد میں دیکھتا ہے کون مسلمان ہے کون عیسائی ہے. اگر مسلمان محنت کرے گا تو اب دیکھیں ہندوؤں کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں یہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنا اللہ دکھا دیں, ہم تو دکھا رہے ہیں. سمجھ لگی ہے نا؟ ان کا عقیدہ ان کے مطابق ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ رب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک رب ایسا ہے جو ہم نے نہیں دیکھا, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ اس کے کیا ہیں, یہ نمائندے ہیں اس کے, یہ ہماری باتیں ان تک لے کے جاتے ہیں اور ہمیں بات بتا دیتے ہیں. تو اللہ ان کے ذریعے ان کو سارا کچھ دے رہا ہے. جو جانوروں کی پوجا کرتے ہیں, جو ہاتھی کی پوجا کرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا جی, اللہ ان کے ذریعے ان کو دے نہیں رہا ہے. سر جی انہوں کو بھی جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی, کیا اس کا ثابتہ ہوگا؟ اچھا جی یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں, اللہ کس کو جنت دے کس کو نہیں, انہوں نے دوزخ تو دے. کلمہ بھی نہیں پڑھا. تو جنت صرف کلمے والے کی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی جنت ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی جنت ہے جی, ہماری اپنی بہشت ہے, ہماری اپنی معاملے ان کے ہیں نا. وہ کہتے ہیں مسلمان نہیں جائیں گے, ایسے ہی کہتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں مسلمان نہیں جائیں گے, ہم کہتے ہیں وہ نہیں جائے گا. سمجھ لگی نا جی. لیکن سب سے پہلے معاملے تو اپنے دیکھنے نا کہ ہماری خرابی کہاں کہاں پہ ہے. ہم نے جب انشاءاللہ اپنے معاملے دیکھ لیے تو ہمیں عقل آ جانی ہے انشاءاللہ جی. آپ بن سکتے ہیں, اگر آپ کوشش کریں تو آپ بن سکتے ہیں. کوئی اور بات جی کسی کی؟ علی تم بھی پوچھ لو کچھ. جی جو سب وزیرستان ہے اس میں وہ بند ہو گیا سارے طلباء ہیں اور سجی وہ آرمی کے لیے کتاب لے تو سجی ادھر کیا سجی ادھر میرے ماموں گئے ہوئے ہیں نا آرمی کی طرف سے. ہاں تو وہ سجی وہ کہہ رہے ہیں جو ان سے ادھر طلباء ہے نا, وہ آرمی کو جدھر بھی دیکھتے ہیں ادھر ہی وہ مار دیتے ہیں. ہاں یہ ٹک ٹاک پہ بھی آیا, وہ آیا تھا ٹک ٹاک. آپ دیکھیں نا, پتہ نہیں ان کا اب کیا معاملہ ہے, ان کے کیا ایشو ہیں, لیکن وہ کچھ تو معاملے ہوں گے نا. اللہ تعالیٰ یہ میں سر جی 2023 میں سر جی دوبارہ وہ آنی ہے سر جی سلطنت دوبارہ, وہ کیا پتہ نہیں اب دوبارہ کیا آنا ہے, لیکن یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس وقت کس مقام پہ کھڑے ہیں, آپ اس وقت کس لیول پہ کھڑے ہیں, اور آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں, اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ نے آپ سے تو نہیں پوچھنا کہ دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا تھا. اللہ نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. آپ کیا کر رہے ہیں, اللہ نے صرف یہ دیکھنا ہے. جو عثمانیہ